ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ पहले पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज। नाम मिलै मन तृप्ति बिन नामै त्रिग जीवास। यह पहले पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी है। आप सानू की उपदेश करते हैं, सानू की समझाते हैं। साडा जिहड़ा मन है वह ऋषियां वकारां शराबां ख्वाबां विच लिपटिया होया है, उसनू तृप्त नहीं आती। आप इशारा करते हैं, गुरु घर दी बाणी खोल खोल के समझाउंदी है। एक शब्द और नाम दी कमाई ही सानू इस दुनिया दे जिह जाड़े चों कढ सकदी है। साडा मन जिहड़ा ऋषियां वकारां शराबां ख्वाबां विच फसिया होया है, उसनू कित्थों जाके मुक्ति मिलनी है, कित्थों जाके तृप्त मिलनी है। आप समझाते हैं, नाम मिलै मन तृप्ति है बिन नामै त्रिग जीवास। बिना शब्द और नाम दी कमाई तो सानू कदे तृप्त हासिल नहीं हो सकती, सानू कदे मुक्ति हासिल नहीं हो सकती, सानू कदे अपना असली मुकाम नहीं मिल सकता। आप समझाते हैं, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, कोई गुरमुख प्यारा मिल जावे, गुरमुख सज्जन मिल जावे, सानू उस शब्द और नाम की कमाई का रस्ता दस देवे, तां साडा मन तृप्त हासिल कर लैंदा है। फिर उन्हों असली शांति प्राप्त हो जाती है। फिर साडा मन यह ऋषियां वकारां शराबां ख्वाबां चों निकल के उस परमात्मा दे नाल जुड़ जाता है। फिर सानू दुनिया दीयां लज़्ज़तां फिक्कियां लगनियां शुरू हो जांदियां हन। जिस तरह देखो, एक बच्चे दे हाथ विच 2 दा या 3 दा 2 दा या 5 दा नोट होवे, असी लैन की कोशिश करिए, वो सानू नहीं देगा। अगर उसनू असी 10 वाला नोट पकड़ा दईए तो वह 5 वाली मुट्ठी अपने आप ही ढिली हो जाती है। यही अवस्था साडे मन की है। जदों साडे मन नू असली तृप्त मिल जाएगी तो यह ऋषियां वकारां नू छड्ड देवेगा, फिर उस परमात्मा दे नाम विच लग जाएगा। वह शब्द, वह नाम कित्थों मिलना है? वह मिलता है संचे संत कोलों। आप समझाते हैं, संत शरण जो जन पड़े सो जन उतरन। जो अपने गुरमुखां दे कहे अनुसार चलता है, इस दुनिया तो मोह माया प्यार कढ़ दिंदा है, उसनू असली तृप्त मिल जाती है, फिर वह शांति मिल जाती है। आप अगे की इशारा करते हैं, की समझाते हैं। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, मैं नाम मिले गुर पास। शब्द और नाम की कमाई करन दा तरीका छड्ड के असी किसी होर पासे चलते हाँ तो सानू इत्थे खवार होना पैंदा है, सानू इत्थे खराब होना पैंदा है। आप समझाते हैं, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले दिस सच्चे प्रभ गुणदास। वह शब्द और नाम की कमाई तो बिना साडा पार उतारा नहीं होना। वह सानू इस शब्द और नाम की कमाई का रस्ता समझा देंदे हैं। हुण अगे की इशारा करते हैं, की समझाते हैं। हों तिस विचों चौखनिया, मैं नाम करे परगास। आप शब्द और नाम की कमाई करते होया की इशारा करते हैं, की समझाते हैं
ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰਾਂ ਪਰਗਾਸ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ਨਾਮੈ ਤੁਲ ਨਾ ਪੂਜਈ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਉਧਾਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਮੈ ਤੁਲ ਨਾ ਪੂਜਈ, ਸਭ ਜਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਜਿਤਨੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਕਰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਕਰ ਇਹੋ ਅਗ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਸਵਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੇ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੀੜੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਸੀੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਮਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤਾ ਕੀ ਧੂਰ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਕਰ ਨਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪੀਏ, ਕੇਵਲ ਏਕ ਨਾਮ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਨਾਮ ਨਾਮੋ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਇਹ ਸਸਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਪਾਛੇ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਟੇ ਕਟ ਆਛੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਖ ਪਖੰਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹੋ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਐ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੜਾਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹੋ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੰਦਰ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪੁੰਨ ਖੱਟਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਨਾਮ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਔਰ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰਮ ਪੁਲੀ ਲੋਕਾਏ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਐ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਪੂਰਵ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਇੱਕ ਉਸੇ ਚਿਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ। ਭਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਵਲੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਇੱਕ ਉਸੇ ਚਿਤਾਰ, ਕਵਨ ਵਸਤੂ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ, ਲਪਟ ਰਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਪਣਾ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਟ ਬਲਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਬਲਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। दीवा बले अगम का, अब से एक चिराग की ज्योति माही, बिन बाती बिन तेल रहत चलता दिन रात, 6 रुत 12 मास। 6 महीने 12 महीने ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 12 ਮਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 8 ਪਹਿਰ 64 घड़ी, एको ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅਗਮ ਕਾ, ਬਿਨ ਬਾਤੀ ਬਿਨ ਤੇਲ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ
ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸੋ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਢੂੰਡੈ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਰ ਮਹਿਰਾਮ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਏਕੋ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਜੋ ਜਪਹਿ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਜਾਹੀਂ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੈ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੋਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਤਮ ਮੈਂ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਮੈਂ ਆਤਮ, ਚੀਨਸ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਐ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੜਾਏ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਏ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਧੋਖੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਏਕੋ ਦੇਖਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਾਣੇ ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾਣੇ ਹਾਂ, ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ, ਪਲ ਪਲ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 20-25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ, VCR ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 100 ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ
हर जगह विराजमान है। लख पातालां पाताल, लख आकाशां आकाश। ਉਹ परमात्मा ਕਰੋੜਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ परमात्मा है। एक कस बिन दूजा नहीं कोय, नाम बिना उद्धार ना होए। फिर आप ऐसे गल ते आउंदे हन, नाम बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। फिर कौन साडा मोह दा फंदा कट सकता है। एक शब्द और नाम की कमाई। सानू गुरु नानक साहब ने यही समझाया सी, बिन नामै मुक्त ना होई, नाम बिना उद्धार ना होई। साडा जिहड़ा ख्याल है वो बाहर ऋषियां विकारां शराबां कवाबां विच भटकन लगा होया है। इस वास्ते सानू चाहिदा है सच्चे सतगुरु दे संग लग के असीं सतसंग करिए, वो शब्द और नाम की कमाई करिए। हुण आप अगे की बयान करते हैं, की समझाते हैं। सतगुरु सेवै लग्या, कड रतन देवै परगास। धन वड भागी वड भागिया, जो आए मिले गुर पास। हुण आप इशारा करते हैं, सतगुरु सेवै लग्या, कड रतन देवै परगास। ओह रतन, ओह जवाहर मानक, ओह सच्चा नाम सतगुरां कोलों है, ओह सानू बाहरों नहीं मिलना। फिर जदों असीं उसकी सेवा विच लग जाने हाँ, उसदे आखे होए रस्ते उपर चलते हाँ, शब्द और नाम की कमाई करते हाँ, तो सानू ओह परमात्मा, ओह रतन जवाहर मानक कढ़ के साडे अगे रख दिंदा है। क्यों? वो शब्द और नाम की कमाई किते बाहर नहीं है। वो रतन जवाहर मानक वो उसके कोल हैं। फिर आप समझाते हैं, तन वड भागी वड भागियां, जो आए मिले गुर पास। बड़े वड्डे भाग सी साडे कि सानू ओह परमात्मा ने यह इंसान का जामा बख्शिया। इस देही को सब देव है तरसे, आवन जावन करे नबेरा। इस देही नू ओह देव देवे देवतियां में देवे देव देवी देवते भी तड़पते हैं कि साडा इस दुनिया तो पार उतारा हो सके। जो संत सतगुरु होंदे हैं वो सतनाम दे समुंदर दियां लहरां होंदे हैं। आप समझाते हैं, जो जल तरंग उठे बहु पाती, फिर सरले सरल समाएगा। जिस तरह समुंदर दे अंदरों 2-4 मिनट वास्ते एक लहर उठती है, असी समुंदर दे किनारे जो भी रख दिने हाँ, वह लहर अपने अंदर ही समेट के ले जाती है। ऐसे तरह संत सतगुरु भी सतनाम दे समुंदर दियां लहरां हुंदे हन। ओह उस तुर सचखंड तो आंदे हन और सानू भी अपने नाल मिला के उस सचखंड वापस ले जाते हैं जिथों सानू उन्होंने ने भेजिया सी। पर किसदा सदका? वो पिछे भी आपने बयान किया, शब्द और नाम की कमाई सदके। उठत बैठत हर भजो, नित जपो हर नाम, बिन नामै मुक्त ना होई, बिरथे सब काम। बिना शब्द तो बिना नाम की कमाई तो यह सब काम बिरथे हैं। सानू की करना चाहिए है? शब्द और नाम की कमाई करनी चाहिए। हुण अगे की समझाते हैं, की बयान करते हैं। जिन्ना सतगुरु पुरख ना भेटियो, ते भागहीन वस काल। ओ फिर जोन पवाईऐ, विच विस्टा कर विकराल। हुण की इशारा करते हैं, की बयान करते हैं। जिन्ना सतगुरु पुरख ना भेटियो, से भागहीन ओ सतगुरां दे
ਜੋ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਖੁੱਟੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਭੇਟਿਓ ਭਾਗਹੀਨ ਬਸ ਕਾਲ। ਉਹ ਕਾਲ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਔਰ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਏਕੋ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਂ ਔਰ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਪ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? God is love, love is God। ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਸ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਨ ਭਵਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਂ ਕਰ ਵਿਕਰਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਨ ਸਮਝ। ਇਹ 84 ਦਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦਵਾਸ ਨਾ ਭੇਟੀਐ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਹੁਣ ਆਪ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਲੱਖੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦਵਾਸ ਨਾ ਭੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਜੰਡਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੀਰੇ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੀਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਨ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਜੋ ਆਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਬੜੇ ਭਾਗ ਸਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਮ। ਉਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਇਆ ਮਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਏ। ਉਨਾ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਰੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦਿੜਾਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, मृतक को जीवालन हार, भूखे को देवत आधार, सर्व निधान जाकी दृष्टि माही, पूर्व दिखे काले न पाई। सब काट तिसके ओ करने योग, तिस बिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल ए करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल किया। ओ परमात्मा ऐना शक्तिवान है, ऐना ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ, ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। गुर प्रसाद परम पद पाया, सुख के काष्ट हरिया। उड़ै उड़ आवै सै कोसा, किस पाछै बछरे चरिया। तिन कवन खिलावै कवन चुगावै, मन में सिमरन करिया। उड़ै उड़ आवै सै कुछ। असी उड़ारियां मारदे हाँ, पर साडी असली उड़ारी कित्थे है? वो शब्द और नाम दी। सर्व निधान जाकी दृष्टि माही, पूर्व लिखे का लेना पाई। सब कर तिसके करने योग, तिसर तिस बिन दूसर हुआ न हो। जप जन सदा सदा जप नानक, सबते ऊंच निर्मल एह करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोतन निर्मल थी। जिन्हां दे अंदर शब्द और नाम की कमाई है वसी हुई, उदू निर्मल होर कोई भी नहीं है। नानक सोजन निर्मल किया। जिन्हों शब्द और नाम की कमाई का भेद पता लग गया, वह इस देही चो ख्याल कढ़ के वह संत सतगुरां नाल ख्याल जोड़ के अंत वेले अपने घर पहुँच जाता है। हुण अंतिम तुकां विच आप की समझाते हैं? उन जन्म जन्म की मैल उतरै, निर्मल नाम दिड़ाए। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुरु की लिव लाए। फिर गुरु नानक साहब समझाते हैं कि उन्हां दी जन्मां जन्मां दी मैल उतर जाती है, फिर वो उस निर्मल नाम नाल जदों जुड़ जाते हैं। आप समझाते हैं जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुरु की लिव लाए। जदों संत सतगुरां दी शरण विच लग जाने हाँ, फिर सानू वो शब्द और नाम की कमाई का पता लग जाता है। फिर सानू उत्तम पद की मिलता है? वो शब्द और नाम की कमाई करन दा भेद सानू पता लग जाता है, जिस दे राही असी उस शब्द और नाम की कमाई दे नाल लग के अपने ख्याल नू, अपने शब्द नू उस दे नाल जोड़ लईदा है। सानू भी गुरु घर दे उपदेश तो फायदा उठा के अपने आत्मा नू, अपने नाम दे नाल जोड़िए, उस सच्चे शब्द दे नाल जोड़िए, ताकि साडा यह आवन गवन दे चक्रां तो छुटकारा हो सके। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुरु की लिव लाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।